বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, সরকারি হরেগঙ্গা কলেজে আয়োজিত রিসার্চ মেথোডোলজির এই অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাই। আজকে আমরা আলোচনা করব অ্যাটিটিউড মেজারমেন্ট নিয়ে, বা আচরণ মেজার করা বা আচরণ মিতি নিয়ে। অর্থাৎ আমরা যে অ্যাটিটিউড করি, সেই অ্যাটিটিউড কাকে বলে, বিহেভিয়ার কাকে বলে, তারপরে ডিফারেন্ট অ্যাটিটিউড এবং বিহেভিয়ারের পার্থক্যটা কী, এটা নিয়ে কী কী কনসেপ্ট আছে, তারপরে অ্যাটিটিউড কীভাবে র্যাঙ্কিং করা যায় বা পরিমাপ করা যায়, তারপরে বিহেভিয়ার কীভাবে আমরা চেঞ্জ করতে পারি, এইসব নিয়ে কী বলবো আজকে আমরা কথা বলবো। তাহলে চলো আজকে কথা না বাড়িয়ে আমরা আজকের আলোচনায় যাই। প্রথম আমাদের জানতে হবে অ্যাটিটিউড বা ডেফিনেশন কি, এটার ডেফিনেশনটা জানতে হবে। অ্যাটিটিউড বা মনোভাব কাকে বলে? An attitude is a person's feeling toward an evaluation of some object or event. For social scientists, an attitude is a stable nature to respond regularly to specific aspects of the world, including actions, people, or objects. Some definitions are given below. According to Albraken, an attitude can be defined as a psychological tendency to view a particular object or behavior with a degree of favor or disfavor. According to the social psychologist Louis Truston, an attitude is a tendency to respond in a consistently favorable or unfavorable manner towards a specific topic, concept or object. তারপর আমরা আলোচনা করব বিহেভিয়ার কাকে বলে। Behavior is the way a person responds to his attitude. This response is either positive or negative, depending on how the employee views his position and surroundings. For example, an employee who disagree with you might overstep, burden, or ignore office protocol. তারপরে আমরা আলোচনা করব যে অ্যাটিটিউড অ্যান্ড বিহেভিয়ার, এটার মধ্যে কী কী পার্থক্য আছে। Attitude is a kind of response in the sense that comes from within to the deep consensus. Behavior, the person of an individual or a system to the environmental pulls is called behavior. Second হচ্ছে attitude is shield within the mind of the individual, and behavior can vary while by seen by others. 3 নম্বর হচ্ছে attitude is what we think, আর behavior is what we do. 4 নম্বর হচ্ছে attitude has to do with the mind, আর behavior has a lot to do with action. 5 হচ্ছে attitude has all the power to shape the behavior of a person, আর behavior has not all the power to shape the attitude of a person. 6 হচ্ছে attitude is all about the option somebody has about something in life, আর behavior is about how one responds to the impulsions. 7 হচ্ছে it is not possible to judge one's attitude through one's behavior. It is not possible to judge one's attitude through one's behavior.
8 হচ্ছে there is no external amplification of the internal feeling in the concept of attitude. আর behavior দিক on the other hand the feeling is poured out in behavior. Finally, we can say that while attitude involves mind's tendency to certain ideas, values, people, systems, institutions, behavior relates to the actual expression of feeling, action, or inaction orally or and through body language. তারপর আমরা আলোচনা করব যে অ্যাটিটিউড অ্যান্ড হাইপোথেটিক্যাল কনস্ট্রাক্টস অনুকল্প গঠন হিসাবে মনোভাব। Hypothetically constructs are variables that are not directly observable but are measurable through indirect indicators such as verbal expression or open behavior. An attitude is a hypothetical construct that represents an individual degree of like or dislike for an item. Attitudes are generally positive or negative views of a person, place, thing, or event. This is often offered to as the attitude object. People can also be conflicted or unsure attitude towards an object, meaning that they simultaneously possess both positive and negative attitudes towards the item in question. তারপর আমাদের প্রয়োজন হবে ইম্পর্টেন্স মেজার অফ অ্যাটিটিউড, মনোভাব পরিমাপের যে গুরুত্ব আছে এটার 3টি গুরুত্ব আছে। প্রথমটা হচ্ছে সাবস্টিটিউটেড ফর নলেজ, তারপরে ইউটিলাইজেশন, ইগো ডিফেন্স, আর হচ্ছে ভ্যালু এক্সপ্রেসিভ। আর বেসিক কম্পোনেন্ট আছে যেটা অ্যাটিটিউডের বেসিক যে কম্পোনেন্টগুলো আছে 3টা কম্পোনেন্ট আছে। একটা ইমোশনাল, একটা হচ্ছে ইনফরমেশনাল, আর একটা হচ্ছে বিহেভিয়ারাল। আর মনোভাব পরিমাপের যে কৌশল বা টেকনিক আছে সেই টেকনিক আছে হলো 4টি। প্রথমটি হচ্ছে র্যাঙ্কিং বা ক্রম স্কেল, সেকেন্ড হচ্ছে রেটিং বা নির্ধারণ, থার্ড হচ্ছে সর্টিং বা মজুতকরণ, ফোর্থ হচ্ছে চয়েস বা সুসজ্জিত করণ। আর ডিফারেন্ট অ্যাটিটিউড রেটিং স্কেলের মধ্যে 8 প্রকার রেটিং স্কেল আছে, মেইন টাইপ রেটিং স্কেল। প্রথমটি হচ্ছে ক্যাটাগরি স্কেল, বি হচ্ছে দ্য লাইকার স্কেল, সি হচ্ছে সিমেট্রিক ডিফারেন্ট স্কেল, ডি হচ্ছে নিউমেরিক্যাল স্কেল, ই হচ্ছে স্ট্যাপল স্কেল, এফ হচ্ছে কনস্ট্যান্ট সিম স্কেল, জি হচ্ছে গ্রাফিক রেটিং স্কেল, আর এইচ হচ্ছে থার্স্টন ইন্টারভাল স্কেল। এই যে স্কেলগুলো আছে এগুলো দিয়ে কী করা হয়? অ্যাটিটিউড পরিমাপ করা হয়। তারপর আমাদের প্রয়োজন হবে ইস্যু অফ সিলেক্টিং এ মেজারমেন্ট স্কেল, মানে কী কী জিনিস বিবেচনা করব আমরা যখন স্কেলটা মেজারমেন্ট স্কেলটা নিব। প্রথমটি হচ্ছে হোয়েদার টু ইউজ সিঙ্গেল অর ইন্ডেক্স মেজার, সেকেন্ড হচ্ছে হোয়েদার টু ইউজ র্যাঙ্কিং, সর্টিং অর চয়েস অর রেটিং স্কেল, থার্ড হচ্ছে হোয়েদার টু ইউজ মোনোডিক অর কম্পারেটিভ স্কেল, ফোর্থ হচ্ছে হোয়েদার টু ইউজ ক্যাটাগরি লেভেল, ফিফথ হচ্ছে ইফ দ্য ডিসিশন ইজ টু ইউজ ক্যাটাগরি লেভেল, সিক্স হচ্ছে নাম্বার অফ রেসপন্স অপশন, সেভেন্থ হচ্ছে হোয়েদার টু ইউজ ব্যালেন্স অর আনব্যালেন্স স্কেল, এইট হচ্ছে হোয়েদার দ্য স্কেল শুড ফোর্স অ্যামং দ্য রেসপন্স ক্যাটাগরিজ। তাহলে এই কয়টা জিনিস হচ্ছে আমার সিলেক্টিংয়ের সময়, স্কেল সিলেকশনের সময় মাথায় রাখতে হবে। তাহলে
বিহেভিয়ারাল ইন্টেনশন বা আচরণগত যে উদ্দেশ্য, এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো। বিআই বলে এটাকে সংক্ষেপে। অর্থাৎ বিহেভিয়ারাল ইন্টেনশন বা বিআই ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ এ পারসনস perceived likelihood or subject probability that he or she will engage in a given behavior. আর এটা দুইটা আছে, আচরণগত দুইটা দিক আছে। একটা হচ্ছে মেজারিং বিহেভিয়ারাল ইন্টেনশন, আর একটা হচ্ছে বিহেভিয়ারাল ডিফারেন্স বা আচরণগত বৈষম্য। অর্থাৎ একটা হচ্ছে আচরণগত উদ্দেশ্য পরিমাপ, আর একটা হচ্ছে আচরণগত বৈশিষ্ট্য। এই ছিল আজকের আলোচনা। যদি কোনো আলোচনায় তোমাদের সমস্যা থেকে থাকে তাহলে আমার সাথে কথা বলে পরবর্তীতে এটা সলভ করে নিবা, এই প্রত্যাশায় আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকো। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।